51区到底藏着哪些秘密？国家地理前2天刚刚上了一部纪录片，全长有44分钟，讲得很透彻啊。我估摸着你们应该会很喜欢看的，所以就先翻译了前10分钟发过来试试看。如果可以发，你们也喜欢看的话，那么我后续就陆续把它们都放全了。怎么表示喜欢呢？点赞破万我就来后续吧。那么就开始欣赏吧。A short flight from Las Vegas, deep in the Nevada desert, lies Area 51, the CIA's secret. A giant clandestine base that remained unacknowledged and disavowed by the US government for almost 60 years. But in August of 2013, the CIA finally admits this place is real. And today, Richard Coe, a former US Air Force pilot, is heading straight toward it. They just picked us up back on radar. They lost us for a little while because of the terrain. Coe is providing a legal tour of the perimeter of Area 51, some of the most heavily restricted airspace on Earth. And he's being tracked by the Air Force. They obviously want to keep an eye on us because anytime civilians are operating so close to restricted airspace, they prefer to obviously know where we are and what our intentions are. Located at Groom Lake, Area 51 is surrounded by restricted airspace, covering 440 square miles. As we get closer and closer, I anticipate they're going to get more and more curious of what we're doing over there. He's 12 miles out, and at 10,000 feet, America's heavily guarded secret base comes into view. 62 Juliet destination. Are you familiar with the restricted airspace? Entering any controlled airspace in the U.S. post 9/11 is high risk. But out here, security is tighter than almost anywhere else in the country. The box that surrounds America's top secret base is designated 4808 North. And the tower now issues an explicit order for the pilot to change course. Skyline 6 Kilo Juliet, turn north immediately, sir, for restricted airspace. But it's not just the airspace around Area 51 that's heavily guarded. Aerospace historian Peter Merlin has been researching Area 51 for the last 30 years. Not just anyone can get into Area 51. It's surrounded by harsh desert, but also restricted military land. There is no fence. There are just orange posts marking the border, and they're hard to see. Area 51 is obscured from the road by mountains and is protected by a security cordon radiating at least 10 miles from the hidden base. Even on public land, activity here is monitored by the military. Any vehicles driving down the Groom Lake Road are detected by magnetic sensors. Each one sends an electronic signal to the guardhouse, alerting them so they know where you're coming from and how fast you're making progress down the road. 13 miles past this point is one of these security outposts. So this is the boundary of Area 51. We've got security guards watching us from the hilltop. Warning signs telling us not to go any further. There are orange posts that mark the boundary itself. No fences, no gates, and cameras watching us from the hilltops. We don't want to cross this line. If we do, we'll be arrested. But according to one former Area 51 security guard, trespassers in the past faced a worse outcome. If they demonstrate they were going to try to penetrate, you know, they gave me the all clear to waste them. But what's going on here in the Nevada desert? Why is the US government trying so hard to keep people out? Finally, the truth has emerged in declassified documents just published in August 2013.
According to a report released by the CIA, Area 51 was created in 1955 for a single purpose: to test a top-secret aircraft project codenamed Aquatone. Aquatone is the Cold War code name for the U-2, an aircraft built to spy over the Soviet Union at a time when Soviet Premier Nikita Khrushchev publicly boasts about his country's nuclear capability. They were bragging about their missiles, they were bragging about their bombers, they were bragging about this and that. That got our government's attention. In the 1950s, U.S. reconnaissance aircraft are vulnerable to Soviet fighters and surface-to-air missiles. Flying spy missions behind enemy lines in conventional aircraft is too risky. So the covert Aquatone project is designed to fly outside the range of Soviet air defenses. Capable of flying at 70,000 feet, 13 miles above the Earth, the U-2 has a range of 3,000 miles, more than enough to operate behind enemy lines. I did not know the name of the aircraft, what it looked like, but I knew one thing about it: it's a high flyer. Tony Bevacqua joins the secret venture in 1957 as a pilot. Well, in this locker is a lifesaver that we wore in the U-2 called a partial pressure suit. Partial pressure suit kept you alive. If you lost pressurization, these outside hoses blow up and squeeze these even tighter, and that's what prevents the blood from boiling. In addition to life support systems, the CIA's spy plane carries 700 pounds of the latest photo imaging equipment. With this technology, the U.S. can, in theory, get its eyes inside the Soviet Union undetected. But to test the new reconnaissance jet, the CIA, working with the U.S. Air Force, needs a remote location. Groom Lake was selected because it was in a very sparsely populated area of Nevada. It looks very much like what you see behind us. It's a flat, featureless plain of hard-packed clay. It can support the weight of any aircraft, so it's a perfect natural landing field. In 1955, construction of America's secret base begins. The airfield that emerged from the primordial lake bed began with a 5,000-foot-long runway. Then they needed hangars, so 3 hangars were built, along with a few warehouses, administration buildings, a chow hall, and rudimentary accommodations for the workers, consisting of essentially a trailer park. Named after a simple grid reference on an Atomic Energy Commission map, the newly created Area 51 is seen here in a 3D rendering of the earliest known high-altitude photograph that shows the layout of the CIA's top-secret base. The place where Tony Bevacqua arrives to work on the U-2. When I got off there at Groom Lake, I see a runway, a little tower, a couple hangars, a community center type building. We slept in trailers, and there were 2 or 3 of us in each one. No TV, no radio. It was pretty sparse. Given the secrecy of the CIA project, all of the people selected to work at Area 51 are subject to intense scrutiny. Security there was absolutely very tight, very tight. Being informed on what you can talk about or not talk about starts right at the very beginning. It's just that way. You don't talk about anything that's classified. To ensure secrecy and to protect the real purpose of the U-2 spy plane, the CIA creates a cover story. It announces that the high-flying U-2 is going to be flown out of a place called Watertown Strip, Nevada, on weather observation missions. But in the late 1950s, CIA documents confirm that U-2 operations at Area 51
are disrupted by another top-secret government program. 小时候差点把我吓尿的一部电影是《极度恐慌》，原因倒不是里面那恐怖的病毒，而是处理病毒，还有连带着的病人的炸弹——燃料空气炸弹了。第一次在荧幕前看到这种规模的非核爆炸，还是相当震撼的。尽管我也知道那要归功于特效，不过后来才了解啊，电影里面的那个特效呢是往小里面做了。真正的燃料空气炸弹爆炸时那种能够融化一切的架势，其实并不比核弹差多少。普通炸弹是将燃料和氧化剂事先混合好，装在一个有限的空间内点燃，使其在短时间内膨胀到一个巨大的体积，以此来制造强烈的冲击波。而燃料空气炸弹呢，则几乎100%都装的是燃料，会发生2次爆炸。第一次是先炸开弹体，将里面的燃料均匀地散布到周围的空气当中，形成微小的颗粒或者是气溶胶，以便获得与氧气的最大接触面积。然后是第2次的爆炸，延时的打火装置会打出火花，瞬间点燃这一整片的燃料云，由此带来的冲击波从破坏性和持续性上都要比普通炸弹大得多。另外，由于短时间之内将一整片区域的氧气全部消耗掉了，所以就制造出了一个真空的环境。处于其中的人呢，要么是被冲击波给震碎了，要么就是被真空给抽炸了。真的是相当恐怖啊！但更恐怖的是，为了让这种炸弹变得更加有效，人们还在燃料空气炸弹的基础上呢，发展出了温压弹。通过将原本的液体燃料替换成固体的有机物或者是活泼金属，再在其中混入少量氧化剂，将原本燃料空气炸弹的2次爆炸整合成一次性完成，解决了燃料团被吹散的缺点，效率变得更高了。美国曾在伊拉克使用，俄罗斯呢也曾为了阿富汗开发出装有温压弹头的 TOS-1 火箭弹系统，后者如今已经成为其武器库中仅次于核武的大杀器了。希望它永远不要出现在战场上。水雷这东西长得呆头呆脑的，一副不曾进化过的样子。那么在现代海战中还有它的用武之地吗？不仅有，而且还无可替代。我是百科全书火箭叔，今天我就会分成3个部分来跟大家讲讲有关水雷的故事。第一个部分，为什么说水雷永不过时？第二个部分，现代水雷究竟已经发展到了怎样一种令人发指的高度了？我们中国的水雷会位列其中吗？第3个部分还是我们的老特色，必须来点技术项的。现代水雷靠什么来识别目标？好了，建议大家先点赞、关注、转发，把你喜欢的内容传播给更多的人。然后呢，我们就开始吧。先举几个真实的案例，咱们就知道水雷在战术和战略层面都有怎样的地位了。第2次世界大战中呢，日本战败原因当然多种多样，但其中最让他们痛不欲生的是那些隐藏在日本岛周围、似乎无处不在的水雷。因为美国人知道日本本岛资源匮乏，大量战略物资甚至是基本的生活物资都依赖进口，如果把进口的通道给掐掉，不就能够极大的限制住它了吗？于是在代号为饥饿作战的极限封锁行动中，美国在日本岛附近的海域中一共布下了1.2万枚各种型号的水雷，这对日本的军国主义行为简直就是灾难性的打击。此刻他得有多么痛恨自己的岛国身份啊！这是2战，时间有点远了，再说近一点的。也是美国，不过这回他的身份切换成了被害者了。1991年的海湾战争，伊拉克在狭窄的波斯湾中布下了1000多枚水雷，直接迫使美军改变战略计划。原本想要实施的，号称是第2次世界大战以后规模最大的2栖登陆战呢，最终被取消。强大的美国海军变成了酱油军，只能打打辅助进攻。所以看似很不起眼的水雷，其实一直就是海上最具威胁的武器之一了。而且它的威胁成本还很低，一枚普通水雷造价不到2000美元，而一艘现代军舰随随便便就要花上数十亿了，两者的差距呢是数量级的。所以有一个数量级的想象空间摆在那儿，你觉得水雷还会有被裁掉的可能吗？自然是不会而且前景看好。下面我们就进入今天的第2个部分，现代水雷的发展。在这一部分里面，我其实是想要先往回去讲讲的。为什么呢？因为很多人之所以会认为水雷就是一个土掉渣的玩意儿，是源自于它曾经的形象。就像这个一样，一个大球上面长了几根刺。早期的水雷呢是浮雷，它们是浮在海面上的，不管是直接浮于表面，还是装个浮板把自己半埋在水里面，总之呢，它们都是自由的随波逐流的。当然，炸谁不炸谁也是随波逐流的，只要碰了就炸，不分敌我，不分军民，堪称六亲不认。这个的确是土到有点吓人啊。所以呢，它早在1907年的海牙会议上就被宣布禁止使用了，之后就发展出了毛雷。
这是一种用链条或者是缆绳将浮在水中的水雷本体和插在海床上的锚连接起来的水雷。它的好处是既可以让水雷半埋在水里面，不容易被敌人发现，又可以把它们部署在相对准确的位置上，因为它们不会飘走。同时链条的长度还可以根据需要调整。如果要炸的是海面上的船只，那就把链条放长一些，让它们尽可能的靠近船底。如果是要防守自己的港口，避免敌人的潜艇偷偷溜进来，那就把链条收短一些，让毛雷高低错落的分布在海里面，形成一个立体的网络。不过说到网络每个毛雷之间还可以用链条连接起来，真的就像拉了一张大网一样。敌人的船只不一定非要走到毛雷上面才会触发它起爆，哪怕是从这2枚毛雷的中间开过去，只要是挂住了这根链条，一拖一收，2枚水雷不就朝着船舷两侧划过来了吗？伤害值反而翻倍。不过呢，鱼雷发展到这儿还是有点土，因为它还是只能守株待兔的留在原地，敌人不来一点办法都没有，时间长了反而变成自己的隐患。所谓不雷一时爽，少雷2行泪啊！而且由于动不了，所以想要用它来封锁或者是防守一个区域的话，就需要有相当的数量，埋下去花不少钱，未来烧起来也要花不少钱，又是2行泪啊！所以下一个阶段，自导式水雷就登场了。自导是可以追着敌人跑吗？那你说它跟鱼雷有什么区别呢？你还别说它们之间的关系还真是千丝万缕啊！自导式水雷的工作原理是将毛雷和鱼雷结合了起来，先是像毛雷那样提前被部署到了海里面，也是一头插海床上，一头连雷体上挂在那儿。但这个雷体其实就是个装着鱼雷的胶囊，这个胶囊会采用主动和被动2种方式来探测目标，一旦发现目标便激活里面的鱼雷，于是水雷变鱼雷，开始追着目标跑起来了。它们中的代表是美国的 MK60 自导水雷，里面装着 MK46 鱼雷，可以布放到深达760米的海里面，探测半径大约为1000米，有效期6个月，过期自动销毁，省了2行眼泪。既然美国有了，你说苏联能没有吗？当然有啊，当然思路也是一样的，也是水雷的外表，鱼雷的心，性能上差距不大。然后你说美国有了，苏联有了，我们中国能没有吗？当然有啊，当然思路也是一样。但这个不重要，重要的是咱们的自导水雷被触发之后呢，是坐着火箭出去的，就跟俄罗斯的火箭动力超空炮鱼雷暴风雪一模一样，采用固体火箭发动机产生推力，速度可以达到别人的4到5倍。从水底100米出发，在1000米的探测半径内，一旦启动，只要20秒就能够击中目标，而1000吨级的舰船转个满舵都需要20秒，基本上就没有退路可言。可见中国不仅鱼雷厉害，水雷更是个你可能之前完全想都没有想到过的大杀器。难怪美国人感叹在这几十年来，对美国海军最致命的也是最现实存在的威胁，不是什么反舰导弹，而是潜藏在水下的各种水雷。好了，第3部分，既然水雷正在，未来也必将变得越来越智能，那么它究竟靠什么来探测和跟踪敌方的船只呢？大概有以下几种方法磁场、压力、声纹和震动，我们分别来简单说一下。每一艘船都会产生自己的磁场，并且呢，由于尺寸不同，所用的金属材料不同，甚至是建造地点的不同呢，带上的磁场标签也会不同。水雷就可以通过探测这样的磁场标签来确定附近是否有船只通过，通过的船只是否是自己的攻击目标了，从而实现精确打击。而压力追踪则是通过探测上方水体传来的负压，对目标做出判断和锁定的。类似于磁场标签，每一艘船也有自己独特的压力标签，这取决于它没在水里面的船身大小、形状、重量等等，因为这些因素决定了它排开水的多少，而排开水的多少呢，又影响了水中压力的变化有多少。如果变化正好跟水雷设定的目标值一致的话，那么它就会被激活，最终直到爆炸。下一个声纹。其实就是每艘船特定的声音标签了，它由船只在水中前进时发出的船体噪声、螺旋桨搅动水体带来的噪声，甚至是船员在船舱里面发出的声音组成。经过训练的水雷可以透过从水里面传来的噪声判断出这究竟是什么船、谁家的船，要不要去炸这艘船呢？震动追踪跟声纹追踪很类似，只不过特定灵敏度更高而已，可以通过更精细化的编程和训练，让水雷对特定的声音刺激拥有更高的辨识度。好了，听完了这期内容，你对水雷的固有看法是不是已经发生变化了呢？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。
GBU-28地堡克星非常厉害啊，可以轻松穿透6米厚的混凝土。你想象一下，足足有2层楼那么厚的实心混凝土，什么概念啊？但是啊，它其实是东拼西凑出来的，而且还凑得特别快，从研发到实战只用了短短20来天的时间，是另一个不可思议啊！所以今天我们就来聊聊它呗。1991年海湾战争爆发，在沙漠风暴行动早期，美国人失望的发现，不管他们的战斧式巡航导弹和宝石路激光制导炸弹多么的准确，但就是断不掉一些地堡嘛。原因很简单，这些地堡呢是由南斯拉夫的建筑师专门设计的，采用特制混凝土构建而成的超厚掩体，它早就被证实坚不可摧了啊！在1980年代的两伊战争期间呢，便已经扛住了无数来自伊朗的炸弹。这次换美国人来，结果看起来呢似乎是没有两样的。那美国人就很恼火了，我宇宙第一军事大国，怎么可能连你一个小小的地堡都搞不定呢？搞！怎么搞呢？让炸弹可以钻进去再炸呗，这就是钻地弹了啊！为了让它能够钻得更深呢，设计师可以从以下这3个方面入手。第一，他们可以使用更重的炸弹，因为更大的重量意味着更大的动能，在撞击目标后自然会带来更大的破坏了。第二呢，他们可以使用直径更小的炸弹，较小的截面积意味着在炸弹穿透混凝土时，只需要移开更少的材料就可以了，自然穿透效果就会更好嘛。第三啊，他们可以使用速度更快的炸弹，以增加撞击时的动能。好，考虑到时间紧、任务急，咱初代钻地弹只要能用就够了。至于性能提升啥的，后面再慢慢来嘛。那怎么快速找到符合以上3点的现成解决方案呢？就是这枚奇葩的炸弹 GBU-28 了。它的导引头呢来自宝石路，是一个成熟并精确的激光制导方案。它的诞生来自退役的 M110 榴弹炮炮管，在裁短磨掉里面的膛线，并稍作加工之后呢，就摇身一变，为钻地炸弹提供了一个极其坚固的框架，又重又硬的框架。至于更快的速度，那就通过高空投放，再由尾部的稳定器来减阻创造啦。于是这枚炸弹来到了5.8米长、36.8厘米粗的超大长径比。看起来有没有一种尾翼稳定脱壳穿甲弹里面那根钢针的感觉呢？他们的确干的是相似的活嘛。不过在 GBU-28 里面呢，还是有炸药的。它被封装在这根已经身经百战的炮管里面，重达295公斤，是由80%的 TNT 和20%的铝粉混合而成的，因此拥有更大的爆炸压力，威力上呢就比单独使用 TNT 时大了18%，相当可观啊！这款炸弹的整个生产都是在美国陆军的沃特弗利特兵工厂里面完成的，因为那儿就是生产榴弹炮炮管的地方嘛。考虑到整个炮弹的核心就是 M110 炮管，这么安排是相当合理的。而且由于任务周期实在是太短，基本上呢，炮管是一边加工一边等着最新的设计方案实施在车床上修改的。送到空军基地的试验场时呢，上面还在滴着淬火油，摸起来仍然还有余温呢。最终2枚 GBU-28从巴格达上空扔了下去，成功的击穿了地堡的外壳，造成里面所有人员的死亡，非常惨烈啊！它于是带来了2个结果，第一个是有了这样的武器，地下堡垒从此也变得不再安全了。第二个是使用这样的武器是容易产生争议的，尤其是美军在沙漠风暴里面使用的那次，在杀死了大量可能无辜的人之后呢，其实离整场战争结束也就只剩下30多个小时了。真的有必要这么不择手段的来上一次吗？算了，今天就到这儿吧，散了。如果说鱼雷是水面舰艇的噩梦的话，那么深水炸弹就是潜艇的噩梦了。它会造成或漫长或骤然的死亡。显然，漫长的死亡比什么都可怕。深水炸弹呢，并不需要直接炸到潜艇上，只需要在它周围炸开就够它受的了。一位潜艇老兵是这样形容的：爆炸声就像一个巨人抡着柄千磅大锤，一次次的向潜艇侧面砸来，每一阵冲击波都会将艇内的我们震得东倒西歪。为什么深水炸弹这么厉害呢？我恰好找到一段水下爆炸的慢镜头，咱们一起来看看。视频中可以明显看到，在爆炸瞬间会产生出第一波冲击波，接着由爆炸制造出来的气泡会迅速扩散，带来第2波的冲击。再然后气泡被水压缩，压缩后积蓄了能量，又再度膨胀，带来第3波，如此反复直到能量耗尽。但是锤子呢，却已经抡上了第 N 波了。尽管潜艇本身就是为了抵抗压力而建造的，但这种由深水炸弹产生的爆炸超压还是会造成艇体进水、管道爆裂，甚至艇体破裂，直接就葬身水底了。
二战中期呢，为了对付藏得越来越深的德国 U 型潜艇啊，美国采用了一种类地型的全新深水炸弹 Mk9型，配合上专门的压载重量和尾部鳍片，它可以比之前的 Mk6下沉的更深、更快、更稳。通过提前设置其内部的水压引信，当深水炸弹下潜到一定深度时，就会被引爆，从而逼迫潜艇上浮。但有个问题啊。既然潜艇一开始就是潜在水下躲起来的，那水面船只又怎么能发现它呢？甚至还能够设定出准确的爆炸深度呢？其中一些呢是在它们还浮在水面上时就被盯上了，而另外一些则来源于情报。1941年5月，英国人从一艘被迫上浮的 U 型潜艇上缴获了一样好东西，那就是德国人的机密恩尼格玛密码机了。这个消息被严格保密，因此德国人并不知道，还在继续发送经过恩尼格玛密码机加密的信息给其他的 U 型潜艇及其支援舰船。英国人这边呢，将密码机同缴获的文件两相结合，就把这些加密的信息给破译掉了，于是便能够定位和击沉更多的 U 型潜艇了。空空导弹可以实施精确拦截，但是冷战期间，在还没有能够精确拦截一架飞机的导弹出现，又很怕携带着氢弹的苏联图95突破防线后把它扔在自己的头顶上时，美国该怎么办呢？答案就是一枚空对空核火箭弹了，就是它，卖到 Air-to-A 精灵。把它发射出去呢，是可以直接摧毁一整支轰炸机编队的。很像末日电影里面才有的情节，对不对？但它偏偏就是真实存在过的。今天咱们就来讲讲这个精灵的故事。其实啊，空对空火箭弹并不是冷战时期的产物，早在二战期间呢，它就已经被发明出来了，而且发明它的显然也是德国了。二战中期啊，德军就已经开始研制 X 空导弹了。但这种有限制导的空导弹呢，不仅准头有限，射程也很短，并不适用于空战嘛。不过将有空的导弹改成无空的火箭弹，再利用其大威力的战斗部，在远距离大致对准轰炸机群后呢，发射并引爆，理论上应该也是一个不错的选择嘛。想法是很美好啊，但现实却容易啪啪打脸。这一时期限制空火箭弹的主要因素就是战斗部的威力不足了。对付大型轰炸机时呢，需要在极近的距离爆炸，才能对皮糙肉厚的轰炸机产生致命威胁。而提升战斗部就意味着提升火箭弹的直径，重量也就增加了。在当时呢，这是一个难以平衡的矛盾。不过二战末期的原子弹呢，恰恰为空火箭弹的发展指明了新的方向，因为这玩意儿根本就没有火力焦虑了嘛。火箭弹里面装上它，岂不既轻又强？多好啊！好吧，核火箭弹放在今天那是绝对不可想象的，因为如今啊，核武器只有一个角色。战略武器，曾经的另外一个作为战术武器的身份呢，已经被越来越重视次生灾害的国际社会集体禁止了。你看看切尔诺贝利、日本福岛，就知道核爆炸的那一瞬间算什么，剩下往后的数十年呢，才是够大家受的。不过人类总有一段作死的时间嘛，局面一上来呢，可不是这样的啊。曾经有一阵，核武器的地位并不比其他常规武器高多少，而且似乎啊，战术应用还是其发展的首要考虑因素呢。早在相互确保毁灭，就是我们之前讲过的 MAD 概念出现之前呢，美国和苏联就已经建立了种类齐全、数量庞大的战术核武器库了。大到鱼雷和巡航导弹，小到核背包，应有尽有啊。既然这样，多一个空核火箭弹有什么大不了呢？而且它确实是填补了当时美国空对空武器系统的一个空白嘛。虽然美国是最早拥有核武器的国家，不过这个头衔却并没有持续多久。1949年，苏联就进行了第一次成功的核武器试验，2.2万吨级的当量可是比美国在广岛投掷的1.5万吨级的要更强大。美国瞬间就感受到了威胁。之后呢，美苏又相继研制成功了氢弹，核军备竞赛正式开始了。由于低枚洲际弹道导弹的服役呢，还要再往后推上数年的时间，因此当时普遍认为核攻击一定是要通过战略轰炸机来进行的。而根据美国情报部门的消息啊，苏联新一代的战略轰炸机，也就是后来的图95呢，已经开始研制了。而美军迫切需要做到的啊，就是消除这个威胁了。怎么消除呢？3步走嘛，监视、阻止和拦截。但20世纪50年代，美国空军手上的牌呢，只有航炮和机枪嘛，空导弹还是个不靠谱的新鲜玩意儿。而你说航炮和机枪有多高的效率，空军心里面还不清楚吗？用这个来拦截自由世界毁灭者，不是开玩笑的事情吗？所以必须要发展出新的系统。火箭弹可以吗？
事实上当然是可以的啊，空对空火箭弹已经是一个证明有效的飞机拦截武器了。之前不好拦皮实的轰炸机呢，是因为爆炸威力不够嘛。那咱给它换上威力够的核弹头不就好了吗？而且巨大的爆炸半径不光能抹掉一架轰炸机，甚至连一整堆轰炸机都能够一并给你干掉了，简直高效啊！美国人果然是个大聪明啊！这个 KPI 啊，随后就落到了麦道公司的手里面，他们也不负众望，仅用了1年时间就把这枚空核火箭给研制出来了。那是在1955年，装着1500吨当量核弹头的 Air-to-A 精灵横空出世了。它直径370毫米，全长2.39米，全重370公斤，采用固体燃料发动机。但是只会工作2秒啊，将火箭推进到3.3马赫的速度。随后呢，引信就开始工作了，并在继续飞出去大约10秒之后引爆。于是这12秒就成了发射载具，后来被确定为268架经过改装后的 F-89蝎子截击机的全部逃命时间了。还好它的速度够快，在高过载急转弯将精灵留在身后之后呢，它刚刚好能够跑出危险范围。但是对于飞得比较慢的轰炸机编队而言呢，就基本没有逃命的可能了。一个火球之后，可能大家就集体去领盒饭了。从1955年起呢，精灵的生产一共持续到了1963年，总共生产了3150枚。在服役期间呢，也进行了些许的改进，最主要的是进一步延长了火箭发动机的工作时间，以保证载机能够有效的撤离。虽然装备了数千枚，也为此改装了这么多的战斗机，但其实它在退役之前啊，真正被完整发出去的只有1次，而且还是在试验场上。应该说幸好是在试验场上。那是1957年的7月19日，由一架 F-89J 在美国内华达的尤卡平原上空发射。对于载有一枚12秒后就会爆炸的核弹的飞机上的2名飞行员来说呢，这当然是一趟非同寻常的凶险之旅了。但有意思的是啊，想要冒险的显然并不只有这哥俩，5名空军军官自愿，注意啊，是自愿站在起爆点的正下方，随意的穿着他们的夏季制服，在没有任何保护的情况下，接受头顶上可能袭来的辐射。他们这么做呢，目的真的很单纯啊，就是要向恐吓人士证明，咱这个精灵可是可以放心的把它飞上天上去的，它对于地面一点污染也没有。你看，我们这也没变成绿巨人嘛，的确啊，他们似乎真的是挺健康的，基本都活到了世纪之交。最久的一位呢，直到2014年才去世，所以那就继续服役呗。等到了80年代中期啊，美国人发现精灵已经拦不住人类送核弹的新玩具洲际弹道导弹时，才决定彻底把它放弃的。但转过身就投入到造出比苏联人更多的洲际弹道导弹这场运动中去了。精灵被装入瓶子，恶魔被释放了出来。不对，那根本也不算啥精灵啊！看来美国人美化自己呢，的确是历史悠久的。好了，这就是今天的故事，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。德特里克堡这个念起来如此拗口的名字，最近出现的频次却排上了很高的名字，大有盖过前浪51区的趋势。然而有这么一个地方，神秘程度却完全不输前两者，甚至把它俩加起来都不一定能够 PK 得过呢。它就是占地达到了3000多平方公里的达格威实验场，大约有半个上海、10个澳门那么大。它为什么要那么大呢？这里面呢就有很大的想象空间了。我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊聊围绕着它的亦真亦假的故事。1942年，二战中期，当决战快要打响之前，美国政府急需找到一片更大的土地来测试它的新式武器。这些武器包括各种毒气和化学喷雾剂、火焰喷射器、生物武器、燃烧弹等等，以及防御性的解毒剂和防护服。在勘测之后呢，这片三面环山的犹他州沙漠就被相中了，因为它远离城市，既不用太担心对民众造成危险，也可以更方便地将秘密都在这里面。为了测试将这些武器应用在德国和日本城市中的效果呢，在实验场里面还建起了所谓的德国村和日本村。可见地方大还真是有好处的。随着二战结束，达格威实验场呢被暂时关闭了几年，但很快朝鲜战争又打响了嘛，于是实验场再次启用，并就此成为了一个永久性的军事设施，一直不停运转，直到今天。那他在这几十年当中究竟干了些什么呢？在有据可查的历史当中呢，他先是研究过一些进攻性的生物和化学武器，比方说以下这2个：养羊计划和风向标计划。前者用的是跳蚤，后者用的是蚊子。
在1950年代的养羊计划当中呢，研究人员希望通过将装满了成千上万只跳蚤的炸弹投放到敌人的头上，来造成对方全员丢盔弃甲、挠痒痒的效果。所以啊，他们就要不断的测试用什么样的炸弹装什么样的跳蚤，以什么样的姿势扔下去，才能够让跳蚤还能够有一条完整的命去执行任务。当然，这些跳蚤呢，都还只是纯粹的跳蚤啊，并没有携带什么有害的微生物。等到了1960年代，新一代的特工蚊子入选之后呢，才在他们的任务背包里面塞进了额外的东西，一些惰性的细菌和病毒。比方说，经过了实验室减毒处理后的黄热病病毒，它们被用来反复叮咬招募过来的志愿者，好让研究人员观察和评估这项计划的实际效果。至于这2个实验到底有没有最终用于实战呢？谁也不知道啊。而且就算是大家现在已经知道了的这2个呢，其实也是更多我们所不知道的实验里面的冰山一角而已。大概就是因为它俩听起来没那么刺激，所以就放出来了。里面真正发生过什么，正在发生什么，就达格维基地的安保级别而言啊，外人是根本不清楚的。你看警示牌上的这句话：有权使用致命武器，谁要是不听话，该要擅闯的话。当然不是没有人尝试过啊，比如一些坚信里面隐藏了 UFO 的团体，他们就常年绕着达格维转圈圈，始终行走在危险的钢丝绳上，时不时就需要把自己的双手高举过头顶啊。所以呢，你就知道了啊，这里不光是有秘密武器的实验，还可能包含一些更为神秘的东西哦。我们最后会稍微提一下的。接着往下讲啊，随着2战之后国际社会对生化武器的深恶痛绝，达格维的实验在后半段就由进攻性转到对防御性的研究上了。听起来有种改邪归正的感觉，从当初那个到处挑事儿的坏小子呢，摇身一变成了生怕被人欺负的老实人了。怎么会嘛？就像研究防弹衣不得要备上各种子弹，那研究防生化不得要备上各种生化吗？而且越是要研究高级的生化防护，就越是要整出点厉害的病毒和化学药剂出来。完美掩护，但你以为军方会不知道你这么想吗？那就带你们进来看看好了。2017年 Getty 图片社的摄影师乔治·弗雷带着他的相机就被邀请走进了这个曾经绝对的军事禁区。于是我们就可以看到这片由集装箱搭建而成的用于模拟地下环境的军事训练设施，士兵可以在其中进行针对防止化学和生物攻击的技术演练，或者呢学会正确的检查一枚战术核弹的辐射水平。我们还可以看到一系列拥有特定用途的建筑和房间，比如去污实验室、风洞实验室、材料实验室等等，它们看起来都得到了严密的防护，并且做的事情呢也相当正经。大概最不正经的倒是这间叫做 Smart Man 的实验室了，毕竟画面中央是一个1:1的人头正在接受毒气试验嘛。不好意思啊，是一个1:1的人头模型了，它叫做 Smart Man 聪明人，而聪明人真的很聪明啊，在吸了数不清的毒气后呢，确实帮助研究人员开发出了更加有效的防毒面具。所以也是防御性的，有没有？在乔治·弗雷的镜头之下呢，这里井井有序，各种化学家、化学分析师、工程师和技术人员在严密的自我防护下，专心致志地进行着研究。哪有什么不可告人的秘密啊？哪儿都是透明敞亮的，哪有什么藏起来的外星飞船啊？只有揭开来随便看的瓶瓶罐罐。你看，连天都是那么的蓝，所以这就能让他一身清白了吗？好像没那么简单啊，至少还有2个黑历史让人无法移开视线。第一个是发生在1968年的6000多只绵羊中毒死亡事件，它们是被达格维实验场里面飘出来的 VX 神经毒剂给杀死的，而这些神经毒剂居然是用飞机给喷到空中的。如果你知道 VX 是一种无色无味，只需10毫克就能致人死亡的，是最为危险的化学武器之一的话，就能明白这种像撒农药一样随意在空中不受控制的喷洒 VX 是多么骚的操作了。而且他们还撒了不少超过了1吨。而且他们一开始还死不承认，直到最后实在是瞒不过去了，才掏出钱来赔了农场主的损失，才不得不在巨大的社会舆论下收敛了一点。第二件事也是很可怕，涉及到可能的炭疽泄漏。2015年5月，有消息透露，达格威一直在无意的，注意这里是引号将活的炭疽杆菌运往全国的各个实验室。按照规定，运输的炭疽应该是惰性的才行。达格威再一次也不知道是在几次了犯下这样的失误，难道不该引人担忧和猜疑吗？
所以 UFO 猎人把他给盯上呢，也实属怪不得别人啊。他们认为，其实美国政府早就已经秘密地将原本位于51区的神秘资产转移到了这儿。之所以之前要放出那些不明不白的 UFO 画面呢，只是在为了给这个被称为52区的地方打掩护而已。这些 UFO 猎人声称，他们通过埋伏之后发现基地里面的车辆呢，经常开着开着就突然神秘消失了，空中的飞机也是飞着飞着就突然隐形了。更为离奇的是，2001年发射升空的 NASA 的创世纪号飞船，原本是计划要在太空当中收集太阳风离子的，并会在2004年的时候呢，将这些样品送回地面。结果在重回大气层时，却意外失控了，好巧不巧就坠落在了达格维基地里面。于是 UFO 猎人们就相信收集太阳风其实只是个幌子。军方呢，已经从捕获到的飞碟那儿逆向出了超出地球范围的科技，并研发出了一个可以拦截外星飞船的武器。这次任务实际上就是在测试这件武器而已。你别说，这个探测器看起来还真是有点飞碟的影子哦。好了，最后这个呢，大家当个故事听听就可以了，千万不要多想啊。咱们今天就先聊到这儿，未来几天我可能都很难更新啊。为什么呢？因为我要去九寨沟拍照片啦，回来再给大家送上好的内容。好，我是火箭叔，关注继续期待吧。